Hello everyone, welcome to our YouTube channel Science Patashala. Dear aspirants, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Welcome to Science Patashala. You go to place for simple and smart science learning. Today we are covering the KRTT 2017 Science Part 2 PYQs, including pedagogy with clear explanations, smart logic and quick recall tricks. Strong concepts, strong pedagogy, high score. So in this session, we will focus on understanding ideas easily and answering questions accurately. So this class will sharpen your clarity, speed and confidence for KARTET 2025. Watch till the end, it will surely boost your science preparation. Subscribe for more videos. Let's get started with Science Patashala. So let us start today's session. The lymph contains ಅಂದರೆ ದುಗ್ಧ ಸರದಲ್ಲಿರುವುದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ 1 RBC and proteins, ಆಪ್ಷನ್ 2 RBC and WBC, option 3 WBC and proteins, option 4 RBC only. So lymph is a fluid present in our lymphatic system. It looks almost like plasma but RBC alla, because RBCs are generally do not come out of the blood capillaries into lymph. So lymph contains more WBCs, especially lymphocytes, because immune response nalli lymph major role play ಮಾಡುತ್ತದೆ. Also proteins are present in lymph but in lower concentration than blood plasma. ಅದಕ್ಕೆ lymph ನ main composition WBC plus proteins, that is WBC plus proteins, and these proteins they are less proteins. So the correct answer is option 3. So option 3 ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ, that is WBC and proteins. Next question, the glands which are present on the top of two kidneys are ಅಂದರೆ ಎರಡು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಗ್ರಂಥಿಗಳು. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ 1 thyroid glands, option 2 parathyroid glands, option 3 adrenal glands, option 4 islets of Langerhans. So on the top of each kidney there is a pair of small triangular endocrine glands called adrenal glands. ಯಾವ glands? Adrenal glands. ಸೊ ಇವನ್ನು ನಾವು ಸುಪ್ರಾರೆನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಂದ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಅವು ಕಿಡ್ನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಪ್ರಾರೆನಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಡ್ರೆನಲೈನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಫೈಟ್ ಫಾರ್ ಫ್ಲೈಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, aldosterone maintains salt water balance, and cortisol stress ಹಾರ್ಮೋನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಸೊ ಅಡ್ರೆನಲೈನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಡೋಸ್ಟಿರಾನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಟಿಸಾಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇವು ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ 3, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ರೆನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫುಡ್ ಎಡಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಮಿಶ್ರಕವಲ್ಲದ್ದು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ 1 ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಉತ್ಕರ್ಷಕಗಳು, ಆಪ್ಷನ್ 2 ಕಲರೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ಣಕಾರಕಗಳು, ಆಪ್ಷನ್ 3 ಪಾಲಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ 4 ಫ್ಲೇವರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರುಚಿಕಾರಕಗಳು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ additives are the substances added to food to improve taste. So they are added to improve taste, color, preservation, so preservation, etc. So common additives are antioxidants, colorants, flavoring agents. ಇವು ಎಲ್ಲ ಫುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಲು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಪಾಲಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫುಡ್ ಎಡಿಟಿವ್. ಸೊ ಪಾಲಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ, so just I will write here polyploid. So polyploid ಅಂದರೆ organisms with extra sets of chromosomes, mainly plant breeding and crop improvement ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಫುಡ್ ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಡ್ ಮಾಡುವುದು ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ 3, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಲಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಅಮಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಅ ಟಿಶ್ಯೂ ಈಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗಾಂಶ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ 1 ನ್ಯೂರಾನ್, ಆಪ್ಷನ್ 2 ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕಗಳು, ಆಪ್ಷನ್ 3 ಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಾಹಕಗಳು, ಆಪ್ಷನ್ 4 ಎಫೆಕ್ಟಾರ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕಗಳು. ಸೊ ಅ ಟಿಶ್ಯೂ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಡೂ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ನ್ಯೂರಾನ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನ್ಯೂರಾನ್
it is not a tissue. So it is not a tissue. Okay. So receptor and effector are functions role in nervous system. So tissue category alla. So but nervous tissue, it is made up of many neurons working together. ಅದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಲೈಕ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಟಿಶ್ಯೂಗೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ 3, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್ಲೆಸ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹಾರಲಾರದ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಗುಂಪು. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ 1 ಕಿವಿ, ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್, ಸ್ವಾನ್, ರಿಯಾ. ಆಪ್ಷನ್ 2 ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್, ಕಿವಿ, ಎಮು, ಪಿಕಾಕ್. ಆಪ್ಷನ್ 3 ಫ್ಲೆಮಿಂಗೋ, ಕಿವಿ, ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್, ರಿಯಾ. ಆಪ್ಷನ್ 4 ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್, ಕಿವಿ, ಎಮು, ರಿಯಾ. ಸೊ ಫ್ಲೈಟ್ಲೆಸ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹಾರಲು ಬಾರದ ಹಕ್ಕಿಗಳು. ಸೊ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಫ್ಲೈ ಬಿಕಾಸ್ their wings are small and weak but legs are strong for running. Example ostrich, kiwi, emu and rhea. So ಇವಕ್ಕೆ flight capability ಇಲ್ಲ. But options contain some birds which can fly, that is swan, it can fly, peacock, it can fly, flamingo, it can fly. So only correct group of flightless birds it is option 4, that is ostrich, kiwi, emu, rhea. Next question, a school gives preference to girls while preparing students for a ನಾಡಗೀತೆ song competition. This reflects ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ನಾಡಗೀತೆ ಹಾಡುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಶಾಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ನೀಡಿತು. ಇದು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವುದು ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂವಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸುವಿಕೆ. ಆಪ್ಷನ್ 2 ಗ್ಲೋಬಲ್ ವ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಲೋಕಾರೂಢಿ. ಆಪ್ಷನ್ 3 ನ್ಯಾಚುರಾಲಿಟಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕತೆ. ಆಪ್ಷನ್ 4 ಜೆಂಡರ್ ಬಯಾಸಿಸ್ ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯ. ಸೊ if a school gives preference only to girls for a song competition, that means equal chance boys ಗೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. So this shows unfair treatment based on gender. So education system ನಲ್ಲಿ discrimination ಇರಬಾರದು. So because all genders deserve equal opportunity. So this situation clearly reflects, that is gender bias. That is option 4 is the correct answer. That is ಯಾವುದು gender bias ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯ. Next question, school based assessment is primarily based on the fact that ಅಂದರೆ ಶಾಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮೂಲಾಧಾರದ ಅಂಶ. ಆಪ್ಷನ್ 1 ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಎಮೋಷನಲ್, ಮೌಲ್ಯಾಂಕನವು ಹೆಚ್ಚು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಆಪ್ಷನ್ 2 ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಹೈ ಗ್ರೇಡ್, ಯಾವುದೇ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಸರಿ ಮಗು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು. ಆಪ್ಷನ್ 3 ಟೀಚರ್ಸ್ ನೋ ದೇರ್ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಕೆಪಾಬಿಲಿಟಿ ಬೆಟರ್, ಮಗುವಿನ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆಪ್ಷನ್ 4 ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಮೌಲ್ಯಾಂಕನವು ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾದದ್ದು. ಸೊ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಫೋಕಸಸ್ ಆನ್ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಕೂಡ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಸೊ ಟೀಚರ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್, ಟೀಚರ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಆಧಾರ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಬೌಟ್ ಲರ್ನರ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. So hence school based assessment reflects assessment is subjective, that is option 4 is the correct answer, that is assessment is subjective, ಮೌಲ್ಯಾಂಕನವು ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾದದ್ದು. Next question, correct sequence of the events of experimental learning is ಅಂದರೆ ಅನುಭವಾತ್ಮಕ ಕಲಿಕೆಯ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳ ಕ್ರಮಾನುಗತ ಜೋಡಣೆಯ ಆಯ್ಕೆ. So A creating scope for reflection through group or individual activities ಅಂದರೆ ಗುಂಪು ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಚಿಂತನೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು. ಬಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ದ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವುದು. ಸಿ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಅ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಕೂಲಿಸುವುದು. ಡಿ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸುವುದು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ 1 ಎ ಸಿ ಡಿ ಬಿ, ಆಪ್ಷನ್ 2 ಸಿ ಎ ಬಿ ಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ 3 ಎ ಸಿ ಬಿ ಡಿ,
ಆಪ್ಷನ್ 4 BCAD. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಸಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಅ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಮೊದಲು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ scope for reflection. Anantara students think, discuss their experience. So next is B, that is monitoring the learning experience. ಟೀಚರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಗೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. So the next is D, that is consolidating learning experience. That is finally knowledge fix ಆಗುವಂತೆ reinforcement ನೀಡಬೇಕು. So the correct sequence here it is CABD. That is option 2 is the correct answer, that is CABD. Next question, Varun of 8th standard wants to follow the footsteps of ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ. This behavior of Varun is, ಅಂದರೆ 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವರುಣ್ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕರವರ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಸಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾನೆ. ವರುಣನ ಈ ವರ್ತನೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ 2 ಎಮೋಷನಲ್ ಭಾವನಾತ್ಮಕ, ಆಪ್ಷನ್ 3 ಸೈಕೋಮೋಟರ್ ಮನೋಚಾಲನ, ಆಪ್ಷನ್ 4 aesthetic ಪ್ರಶಂಸೆ. So here the correct answer it is emotional, that is option 2. So ವರುಣ್ಗೆ ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅವರ ಫುಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಅಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಸೈಕೋಮೋಟರ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಅಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ, ಬ್ಯೂಟಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೊ ವರುಣ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್, admiration, respect and inspiration towards ತಿಮ್ಮಕ್ಕ's work, ಅಂದರೆ ಹೃದಯದಿಂದ ಬಂದ ಮೋಟಿವೇಶನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ 2, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಮೋಷನಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್, ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕಲಿಕಾಂಶವನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಚಾರಣಾ ಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಬೋಧಿಸಬಹುದು. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಅನ್ ಆಟಮ್, ಅಂದರೆ ಅಣುವಿನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಜೋಡಣೆ. ಆಪ್ಷನ್ 2 ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಫರ್ನೇಸ್, ಕುಲುಮೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ. ಆಪ್ಷನ್ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ವಿಧಗಳು. ಆಪ್ಷನ್ 4 ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಲೂಸ್ ದರ್ ವೇಟ್ ವೆನ್ ಇಮರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಘನ ವಸ್ತುಗಳು ದ್ರವದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದಾಗ ಅವು ತೂಕ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ solids lose their weight when immersed in a liquid. So why this is correct? So critical enquiry method ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ವತಃ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಕ್ವಶನ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಲೂಸ್ ದರ್ ವೇಟ್ ವೆನ್ ಇಮರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆರ್ಕಿಮಿಡಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಕಿಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಪ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವೇಟ್ ಲಾಸ್, ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, that is perfect for critical enquiry. So why other options are not suitable? Option 1 electronic arrangement, that is theoretical. Option 2 furnace functioning, that is demonstration style, not enquiry. Option 3 types of chemical reactions, content based classification, not investigation based. So here option 4 it is the best match. So option 4 is the correct answer, that is solids lose their weight when immersed in a liquid. Next question, the ability developed by a student in a inductive method is, ಅಂದರೆ ಅನುಗಮನ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ 1 ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ತಾರ್ಕಿಕ ಚಿಂತನೆ. ಆಪ್ಷನ್ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್, ಸಮಸ್ಯೆ ಬಿಡಿಸುವಿಕೆ. ಆಪ್ಷನ್ 3 ಕ್ವೆಶ್ಚನಿಂಗ್, ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಿಕೆ. ಆಪ್ಷನ್ 4 ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿಂತನೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ think about what the inductive method actually trains students to do. So induction is nothing but moving from specific examples, that is general rule.
So the skill mainly developed is logical reasoning because the student observes patterns, compares examples and then logically derives a general principle. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ 1, ದಟ್ ಇಸ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ತಾರ್ಕಿಕ ಚಿಂತನೆ. ಆಪ್ಷನ್ 1 ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪೆಡಗಾಗಿ ಬಿಲೀವ್ಸ್ ದಟ್ ದ, ಅಂದರೆ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನದ ಬೋಧನಾಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ 1, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ರೀಸನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕಾರಣ ಹುಡುಕಬೇಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 2, ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇರ್ರೆಲೆವೆಂಟ್, ಶಾಲೆಯ ಹೊರಗಿನ ಕಲಿಕೆ ಗಣನೀಯವಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 3, ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್, ಮಗುವಿನ ಅರ್ಥಗ್ರಹಿಕೆ ಸಮಂಜಸವಾದದು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 4, ದ ಟೀಚರ್ ಶುಡ್ ಲೀಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ತರಗತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪೆಡಗಾಗಿ ಬಿಲೀವ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಾಯ್ಸಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬೇಸ್ಡ್, ನಾಟ್ ಟೀಚರ್ ಡಾಮಿನೇಟೆಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನಾಲೆಜ್, all are valuable. So critical pedagogy says students must think independently, question society and participate actively. So teacher's role is not boss but a facilitator, so who encourages critical thinking. So the correct statement is perceptions of students are relevant, that is option 3, perceptions of students are relevant, ಮಗುವಿನ ಅರ್ಥಗ್ರಹಿಕೆ ಸಮಂಜಸವಾದದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಇನ್ ಎಡ್ಗರ್ ಡಾಲೆ ಕೋನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್, ಅಂದರೆ ಎಡ್ಗರ್ ಡೇಲ್ನ ಕಲಿಕಾನುಭವ ಶಂಕುವಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿಕಾನುಭವಗಳ ಚಲಿಸುವುದು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ 1, ಸಿಂಪಲ್ ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಸರಳತೆಯಿಂದ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯೆಡೆಗೆ. ಆಪ್ಷನ್ 2, ನೋನ್ ಟು ಅನ್ನೋನ್, ಗೊತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಕಡೆಗೆ. ಆಪ್ಷನ್ 3, ಜನರಲ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್, ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಣದಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಯೆಡೆಗೆ. ಆಪ್ಷನ್ 4, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಟು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಮೂರ್ತತೆಯಿಂದ ಅಮೂರ್ತತೆಯೆಡೆಗೆ. ಸೊ ಇನ್ ಎಡ್ಗರ್ ಡಾಲೆಸ್ ಕೋನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಟು ಮೋಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಮೀನಿಂಗ್ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್, ಅಂಡ್ ಆಸ್ ವಿ ಗೋ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಬಿಕಮ್ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್, abstract like verbal symbols and reading. So the moment is concrete abstract. So ಇದು ಕೋನ್ನ ಮೂಲ ಐಡಿಯಾ. ಸೊ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಬೆಸ್ಟ್ ಲರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಿಂಬಾಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ 4, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಟು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಮೂರ್ತತೆಯಿಂದ ಅಮೂರ್ತತೆಯೆಡೆಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ 4, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಟು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್. Next question, Aruna helps her mother to separate iron fillings mixed with suji by using a magnet. So this act of Aruna belongs to the domain. ಅಂದರೆ ರವೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಜಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಅರುಣಳು ಅಯಸ್ಕಾಂತ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಳು. ಅರುಣಳ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ವಲಯ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ 1, ಇಂಟಲೆಕ್ಚುವಲ್, ಬೌದ್ಧಿಕ. ಆಪ್ಷನ್ 2, ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್, ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ. ಆಪ್ಷನ್ 3, ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್, ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ. ಆಪ್ಷನ್ 4, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್, ಭಾವನಾತ್ಮಕ. ಸೊ ಅರುಣ ಈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಟು ಸೆಪರೇಟ್ ಐರನ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೂಜಿ. So this means she is applying scientific knowledge using thinking skills, understanding properties of materials and making a correct scientific decision. ಇದಲ್ಲೇ cognitive processing ಇದೆ. So that is recognizing, understanding, applying. So this belongs to cognitive domain, that is Bloom's taxonomy, that is knowledge, understanding, application. So Bloom's technology ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? So Bloom's taxonomy, that is knowledge, understanding and then application. So affective domain would be about feelings, attitudes, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅದು relevant ಅಲ್ಲ. So psychological domain is not a standard Bloom domain and intellectual is broadly similar, but the correct educational domain term it is cognitive. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ 2, that is cognitive. So cognitive is the correct answer, ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ. Next question, name of an Indian Nobel Prize awardee for the work in the field of astrophysics. ಅಂದರೆ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಯ ಹೆಸರು.
ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ 1 ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್, ಆಪ್ಷನ್ 2 ಸತ್ಯೇಂದ್ರನಾಥ್ ಬೋಸ್, ಆಪ್ಷನ್ 3 ಹರ್ಗೋವಿಂದ್ ಖೋರಾಣ, ಆಪ್ಷನ್ 4 ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್. So among the given scientists, only one received the Nobel Prize for astrophysics related work. That is Subramaniam Chandrasekhar, who got the Nobel Prize in 1983 for his work on stellar evolution, especially the Chandrasekhar limit, how stars collapse into white dwarfs. So idu pure astrophysics concepts, universe level star structure ಬಗ್ಗೆ deep scientific work. Other options C V Raman, Nobel Prize for Raman effect, that is physics but not astrophysics. So SN Bose, Bose-Einstein statistics but not Nobel. So Hargovind Khorana, Nobel for genetic code research, that is for medicine. So here the correct answer it is option 4 Subramaniam Chandrasekhar. So we have successfully completed the KRTET 2017 Science Part 2 PYQs along with pedagogy concepts in a clear and exam focused way. Strong understanding, strong performance. ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಂಬಿದ್ದೀನಿ. This clarity will definitely boost your KRTET 2025 score. Keep revising, keep practicing PYQs and stay confident. Smart strategy always wins. If this session helped you, do like, share and subscribe to Science Pathashala, your home for simple and smart learning. ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. See you soon with more powerful and exam oriented content. Thank you for watching Science Pathashala.